ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-र-रहीम अस्सलामुअलैकुम। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਰੀਮ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਛਠੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ 'ਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 98 ਰਨਸ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਨਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ 147 ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ PSL ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PSL ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ PCB ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PCB ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਾमिद चौधरी मुल्तान तो। हामिद साहब जी, उन्होंने क्लियर कट अल्फाज किया कि मेरी टीम बहुत महंगी है, PSL की सब तो महंगी तरीन टीम मेरी है, मैं उन्होंने ऑप्शन लेके जावांगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की बड़ी तनकीद करते रहे हैं, जिसकी वजह तो पाकिस्तान सुपर लीग की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजामिया ने उन्होंने नोटिस जारी किया, जो उन्होंने नोटिस पा दिता। उसके बाद बाकी सारी टीमों को नवे कंट्रैक्ट मिल गए अगले 10 साल वास्ते, लेकिन अली तरीन नहीं मिला, जिसको अली तरीन ने बर्दाश्त होकर उन्होंने अपनी टीम तो अलहदगी का ऐलान कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी किया है कि मैं मुल्तान सुल्तान जितना सपोर्ट करते रहे, पहले मालिक के तौर पर हूँ फैन के तौर पर सपोर्ट करांगा। हले पाकिस्तान सुपर लीग जी इंतजामिया ने उन्होंने बिडिंग करानी है और जनवरी बिडिंग होगी, उसे पता चलेगा कौन नवे मालकान आते हैं, क्योंकि 2 नवी टीमें भी आनी ने, जिसे 6 मुख्तलिफ शहरों के नाम दिते गए हैं, जिसे गिलगित भी है, लाहौर फैसलाबाद भी है, हैदराबाद भी है, फैसलाबाद ਤੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ PSL 10 से साਡਾ इंटरव्यू ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, उन्होंने कहा कि मेरी टीम बहुत महंगी है, अगले जो 11वां एडिशन आएगा 10 साल से नवा कंट्रैक्ट होएगा, मैं उस बिडिंग में जावांगा ताकि मैंने कम प्राइस से टीम मिल जाए दोबारा। लेकिन हुण ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਬਿਲकुल ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ PCB ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ PCB ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣ। जी बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। अली तरीन ने सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हाइप क्रिएट करने वास्ते बड़ी गल्लां कीतियां, बड़े इल्जामात लाए। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया उदों भी कहती थी कि तुसी आओ बैठो, बैठ के गल करते हैं, लेकिन अली तरीन सोशल मीडिया की हद तक बड़ा शोर मचाते रहे, क्योंकि उन्होंने एक सब तो बड़ा उन्होंने जिहड़ा इशू सी वो भी सी कि मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग की सब तो महंगी तरीन टीम सी, यानी एक तरफ कोई 20 करोड़ रुपए उन्होंने सालाना फीस अदा करनी पैंदी थी, जिसकी वजह तो अली तरीन भी थोड़े से दिल बर्दाश्त थी कि मैंने बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बार बार अल्फाज दोहराते भी थी कि मैंने नुकसान हो रहा है, अगले साल मैं बिडिंग जावांगा ताकि मेरे जो पैसे ने थोड़े घट फीस हो जाए, मैं फिर दोबारा मुल्तान सुल्तान ले लवां। लेकिन जो हुण हालात हुए ने वो नहीं नजर आता कि मुल्तान सुल्तान के दोबारा ओनर अली तरीन ही होंगे, लेकिन बाकी भी 2 शहर होर आने ने, 8 टीमां पूरियां करनियां ने पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने। ਹੁਣ देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया तीसरी टीम ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। लेकिन ਹਾਲੇ तक ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान सुपर लीग ने इंतजामिया ने दोबारा राबता किया, ना अली तरीन ने पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। मेरे सुबह मुल्तान सुल्तान ਜਿਹੜੀ इंतजामिया ਸੀ पुरानी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ होई, उन्होंने कहा ਅਸੀਂ पहले सोच रहे थे कि बिडिंग जाइए दोबारा पैसे भरिए ते कम पैसे टीम खरीद लीए, लेकिन हुण जेहड़े ने हुण बिल्कुल साइड ते हो गए ने। वो कहंदे ने ਅਸੀਂ मुल्तान सुल्तान सपोर्ट जरूर करांगे, एज ए फैन करांगे, लेकिन हुण ਅਸੀਂ टीम ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? जी वो बड़े दिल बर्दाश्त ने, क्योंकि अली तरीन जेहड़े ने, अली तरीन ने जिदा मुल्तान सुल्तान ਨੂੰ सपोर्ट ਕੀਤਾ है, PSL ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ PSL ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮੈਚ ਮੁਲਤਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਬੜੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦਫਾ
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮੈਚेस ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨੇ ਮੈਚेस ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ नहीं कि मुल्तान भी हो सकती है बाहर भी, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ 5-6 ਮੈਚਾਂ ਦੀ 5 ਮੈਚेस ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਲਕਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਚेस ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਥੋੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਧਰਾ ਚ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬॉयਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਧਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਧਰਾ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ PSL ਨਾਲ ਅਲੱਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਆਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਹੀ ਕਪਤਾਨ, ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਹੀ ਮਾलिक ਰਹਿੰਦੇ, ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿल्डिंग टीम खरीद लेंगे, लेकिन पहले चांस थी कि बिल्डिंग चले जाए शायद अली तरीन। लेकिन आज सुबह मेरी उन्होंने जराए ना गल हुई तो उन्होंने कहा अली तरीन तो बिल्कुल इस तरफ रुझान है नहीं कि असं बिल्डिंग जाइए दोबारा जो टीम को खरीद रही है, क्योंकि हम नवे मालकान आएंगे, नवे मालकान की नवी पॉलिसियां होंगी, नवी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, नवी टीम इंतजामिया होगी, तो अपनी मर्जी ना टीम नवा कप्तान भी लिया, नवी इंतजामिया भी लिया, नवे कोचेस भी लिया, नवे प्लेयर भी लिया। ਤੇ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੁਲਕੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? अच्छा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक बड़ी जबरदस्त गल दस रहा हूं, जो भी मैचेस देखते हो काफी स्टेडियम खाली भी नजर आते हैं हल्के फुल्के, लेकिन जो मुल्तान कोई भी मैच होंगे टेस्ट मैचेस भी हों बहुत बड़ी तादाद लोग आते हैं। जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होंगे ने या कोई इंटरनेशनल टीम आती है तो मुल्तान का क्राउड ਤੁਹਾਨੂੰ हाउसफुल मिलता है हर दफा। उसकी वजह है कि पूरे जनूबी पंजाब तो जो लोग ने बाकी शहर ने जिदा मुल्तान के नाल डेरा गाजी खान है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, लइया कोट तूफानेवाल दिहाड़ी, इन्हें सारे इलाके के लोग जो ने क्रिकेट देखने लाहौर नहीं जा सकते, रावलपिंडी नहीं जा सकते, वो सारे मुल्तान आते हैं। तो इस वास्ते क्राउड जो फुल होंगे। शायकीन की हमेशा डिमांड रही है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम हमेशा जो भी कोई इंटरनेशनल टीम आवे एक अद्धा मैच सीरीज 2-3 मैच देने चाहिए ने, ताकि जो क्राउड है जनूबी पंजाब का उन्होंने भी उन्नी इंटरटेनमेंट मिले जिदा बाकी लाहौर कराची ते रावलपिंडी वाले लोगों को मिलती है। तो लोगों का मुतालबा हमेशा तो रहा, हुण भी मुतालबा करते हैं शायकीन कि ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਯੂਰ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਸ ਵੇਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਆਲਮੀ ਮੇਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਲਕ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੁਮਾਨ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ 2006 ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੈਸੇ ਸਰ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਾਕਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਕਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਗੇ ਹੁਣ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 올림픽ਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਗੇਮ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕਸਿੰਗ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਫੈਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 올림픽ਸ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और भी सारे हर एथलीट भावे बॉक्सिंग होवे कोई भी गेम होवे पाकिस्तान च टैलेंट बहुत है। जब तक ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਈਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਹਲਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਸਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆਸਿਮ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ ਮਿਲਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ एक डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन किया तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। ठीक है सर ते साढ़े कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट इत्थे बैठे ने कोई जानदा ही नहीं। रीजन की है कि मीडिया ते नहीं आंदे सानू कोई पुछदा ही नहीं। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਰ ਹਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਆ ਸਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਐਨੀ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ?
ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੈ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤਕੜੇ ਫਾਈਟਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੁਮਾਨ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।